Shalini Madam, Deputy Director of Prosecution Sale, please come and raise the dilemma. I request Bhaskar to come and raise the dilemma. I request Moni to come and raise the garland bouquet to sir. Sir, please. I now request Srimati Anand Jyoti Madam to come and occupy the dais. And I request Tina to present a bouquet to ma'am, and please welcome to the dais. Good afternoon, everyone. Today we all gathered here to celebrate the retirement function of Srimati Ananda Jyoti Madam. And as we all gather to celebrate a remarkable career and honor a dedicated public servant who worked for 33 years in the service. And today we look back on her years of unwavering justice and look forward to the wonderful journey ahead. And I request sir to come. Wilson sir, please to come on give a brief introduction about the madam and a biography about Srimati Anand Jyoti ma'am. Thank you, madam. Good morning to all the chief guests on the dais and the guests of the dais. It's an honor and privilege for me to speak, introduce and rather praise our dear Jyoti. Jyoti husband శ్రీధర్కి నేను చిన్ననాటి నుంచి స్నేహితుడినండి. చిన్ననాటి నుంచి అంటే ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి, మేబీ ఫ్రమ్ ఆ సెకండ్ స్టాండర్డ్, వే బ్యాక్ ఇన్ 1971-72 సంథింగ్ లైక్ దట్. సో 1992, 1st October 1992, the day Jyoti is married to శ్రీధర్, ఆ రోజు నుంచి జ్యోతి మా ఫ్యామిలీస్లో ఒక మెంబర్గా ఉండడం ఇట్స్ అన్ ఆనర్ అండ్ ప్రివిలేజ్. జ్యోతి కెరీర్ గురించి మాకు చాలా చాలా వింటున్నాం తన నుంచి. తన బయోగ్రఫీ జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్పి నేను ఒక 2 మాటలు చెప్పాలి విత్ పర్మిషన్ అనుకుంటున్నాను. జ్యోతి తండ్రి గారి పేరు లేట్ శ్రీ ఇమాన్యుయల్ రాజు గారు. ఈ had been a meticulous man. He served in the intelligence, Special Intelligence Bureau as Sub-Inspector of Police. మీలో చాలామందికి తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియకపోవచ్చు. ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని నక్సలైట్స్ విజయవాడ పుష్ప సెంటర్లో పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్లో కాల్చి చంపేశారు. వారే జ్యోతి గారి తండ్రి గారు. దట్ వాజ్ అ సెన్సేషన్. పోలీస్ వారు చాలామంది ఉన్నారు, మీకు తెలియవచ్చు. ఇమాన్యుయల్ రాజు గారు, he had been wealth of accumulated information about the Naxalites. అందుకని చెప్పి నక్సలైట్స్ వారిని చంపేశారు. I understand the DGP of police team at Vijayawada for almost 3 days going through all the files and gathering all the information. అంతటి మహనీయుడు కుమార్తె సోదర జ్యోతి గారు. వారి తల్లి గారు శ్రీమతి మేరీ ఎమాన్యుయల్. వారు ప్రేమ ప్రతిరూపం. వారిద్దరి యొక్క సంతానం, ఏకైక సంతానం జ్యోతి గారు. జ్యోతి గారు did her 10th class, up to 10th class she studied in Bishop Azariah School at Vijayawada, intermediate at Mary Stella's College Vijayawada, and BA Montessori. Our education anta kuda Vijayawada jarigindi. Then as I said, they were married. Sridhar and Jyoti were married on 1st October 1992. Sridhar garu is
వర్కింగ్ యాజ్ అడిషనల్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్. వారికి ఏకైక కుమార్తె క్యూటీ భాషిత ఫస్ట్ బొకే ఇచ్చింది కుమార్తె. ఓకే, షీ స్టడీయింగ్ థర్డ్ ఇయర్ BBA ప్లస్ LLB at VIT Amravati. Jyoti started her glorious career on 16th of April 1993 at Kovur. Then she got transferred to Palakol in 1997, then got transferred in 1998 to Rajamandri, then Pratipadu in 2002, then Vijayawada 2002 itself, then Nandigama and Jagapeta in 2005, and again Kovuru 2010 as senior APP, then Vijayawada 2012, Machilipatnam 2014, Gudivada 2016, ACB Vijayawada 2018 as additional PP grade 2, Sompeta in 2024, Eluru she has come to this present position in 2026 as additional PP grade 1, Deputy Director of Prosecutions. Throughout her career, her career has been dotted with several great achievements. ఆ అచీవ్మెంట్స్ గురించి చెప్తా కూర్చుంటే ఆల్రెడీ కాలాతీతం అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం తిట్టుకుంటారు, అందుకని నేనేం చెప్పదలుచుకోలేదు. కానీ 1 or 2 things which we can say is that whatever assignment she has taken up, she has done it so dedicatedly. ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా అట్ట చెప్పగలుగుతున్నానంటే, నేను శ్రీధర్ గారు ఇంచుమించు రోజులో ఒక 4-5 సార్లు మాట్లాడుకుంటాం, రోజంతా ఏం జరుగుతుందో మేము ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటాం. కాబట్టి నాకు తెలుసు the way till late nights she prepares for her the case whatever is there in the next day morning. And అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, ఆవిడ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు బాగా తెలిసిన గౌరీ శంకర్ గారు అని ఒక అడ్వకేట్ గారు ఉన్నారు, వారు నా పర్సనల్ అడ్వకేట్ అనమాట. వారు వెళ్ళి ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తే ఏలూరు వచ్చిన తర్వాత కేసులో వారు వెళ్ళి, అమ్మ ఇంత గొప్పగా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పిన వారు చాలా తక్కువ ఉన్నారు, అందులో నువ్వు ఒకరు నీ ఆఫీస్, ఆ ఆఫీస్లోంచి విన్నాను నేనంటే నేను కూడా అదే ఆఫీస్ సార్ అన్నదంట జ్యోతి. అంత గొప్ప ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పి సెవరల్ కన్విక్షన్స్, సెవరల్ ప్రాసిక్యూషన్స్ యాజ్ పర్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఆన్ దట్ డే చేస్తూ ఉన్నది, చేసింది. అందువలన షీ హాజ్ రిసీవ్డ్ సెవరల్ అప్రిసియేషన్స్ టు ది ఎక్స్టెంట్ దట్ చీఫ్ మినిస్టర్ పర్సనల్లీ కాల్డ్ హర్ అండ్ అప్రిషియేటెడ్ హర్. పర్సనల్గా జ్యోతి గారిని రమ్మనండి, ఆవిడ ఎవరో నాకు తెలియదు, ఐ వాంట్ టు సీ అని అప్రిషియేట్ చేసే అంతగా షీ హాజ్ డన్ హర్ డెడికేటెడ్ సర్వీస్. ఓకే, వితౌట్ టేకింగ్ మచ్ టైమ్ ఐడ్ లైక్ టు సే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గో త్రూ. రాదర్ తన పర్సనల్ లైఫ్లో ఎన్ని కష్టాలు వ్యక్తిగతంగా, ఆరోగ్యరీత్యా, కుటుంబరీత్యా షీఈస్ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్. మీలో ఎంతమంది వారి ఇంటికి వెళ్ళారో తెలియదు, కానీ షీఈస్ ద హోమ్ ఆర్ దేర్ హోమ్ ఈజ్ అ వెల్కమింగ్ హోమ్ ఫర్ ఎనీబడి, ఫర్ హాస్పిటాలిటీ. అంత హాస్పిటాలిటీ ఉన్న జ్యోతి ఈ రోజున షీఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద సెకండ్ ఇన్నింగ్స్. ఒక్క మాటతో ముగిస్తాను, ఆల్రెడీ వార్నింగ్ వచ్చింది. ఒకే ఒక మాట, సో ఫార్ యూ హ్యావ్ బీన్ అ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, మీన్స్ representing the government of Andhra Pradesh. So, as a public prosecutor, your attitude is to protect and to present whatever is the government's perspective about each case. Such a 33 years of vast experience and 33 years of dedicated service should be useful to the society even after you demit your office as a additional director of prosecution. That is our wish and prayer. Wish you all the best. Now I leave the days to madam. Thank you. Sorry for taking a little extra time. మేడం గారి రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా జరిగే ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ కావడం నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు మేడం గారు ఏబీపీగా ఉన్నప్పటి నుంచి పరిచయం. నేను ఎస్ఐని ప్యారలల్గా అలా వచ్చాం. ఇంకో కొద్ది నెలలో నేను రిటైర్ అవబోతున్నాను. మేడం గారి గురించి నేను యాక్చువల్గా అన్ఎక్స్పెక్ట్గా మాట్లాడమన్నారు కాబట్టి నేను డయాస్ ఎక్కి మాట్లాడుతున్నాను. మనం గమనిస్తే చాలామంది మీరు అందరూ గమనించి ఉంటారు, మీలో ఎవరికి తెలియంది ఉండకపోవచ్చు. 99% ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మేడం గారు ఏంటనే తెలిసి ఉండొచ్చు. వాటిల్లో అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయింది ఏంటంటే కమిట్మెంట్. ఆ కమిట్మెంట్ కూడా అది హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ కమిట్మెంట్. పుష్ప సినిమా డైలాగ్ లాగా తగ్గేదేలే అనే టైపులో ఎక్కడా తగ్గేదేలే, ఇది ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే యాజ్
ఏపీపీగా మామూలు కోర్సులో మేడం గారు చేస్తున్నప్పుడు చూసినప్పటికంటే కూడా అది ఎలాగో మనకి తెలిసిన ప్రాసిక్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందని మనకి తెలిసిందే. ఆ కమిట్మెంటు, ఆ టైం, ఆ సిన్సియారిటీ అవి చూసినవే. కానీ నిజంగా ఒక యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే, యుద్ధం నేర్పించే ట్రైనింగ్ సెంటర్లో పనిచేయడం వేరు, డైరెక్ట్ కత్తిపట్టు యుద్ధం చేయడం వేరు. ఒక యుద్ధం చేయాల్సి వస్తే వెన్ను చూపిస్తామా, చూపించరా? పోరాటం చేస్తారా, చెయ్యరా? ఆ పోరాటం కూడా ఎలా చేస్తారు? ఫెరోషియస్గా చేస్తారా, ఏదో మొక్కుబడిగా చేస్తారా అనే క్రైటీరియాలు మనం ఎలా అయితే గమనిస్తామో అటువంటి ఫైట్ని నేను మేడం గారు ఏసీబీ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉండగా విజయవాడలో నేను చూశాను. ఎందుకంటే నా టైంలో ఏసీబీలో చేస్తున్నాను. ఆ కేసు గురించి, ఆ కేసు ఎవరిదని ప్రస్తావించడం మంచిది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఒక కేసులో, చాలా పెద్ద కేసు, స్టేట్ లెవెల్ కేసు, హై ప్రొఫైల్ కేసు, ఆ కేసులో ఒక బెయిల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చేయడం కోసం, డిస్మిస్ చేయడం కోసం చెప్పే ఆర్గ్యుమెంట్స్లో మేడం గారిని కాదని పక్కన పెట్టి మేం చెప్తామంటూ అడ్వకేట్ జనరల్ గారే ముందుకు వచ్చారు డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు ఓపెన్ చెప్పేస్తాను నేను మీటింగ్లో. ఒక అడ్వకేట్ జనరల్ ఆయన స్వయంగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పడానికి ముందుకు వస్తే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. మేడం గారు ససేమిరా, నాది కోర్టు నాది, నేను చెప్తాను, మీరు కావాలంటే వినండి, మీకేం డౌట్ ఉంటే మీరు వినండి అని చెప్పి అడ్వకేట్ జనరల్ గారు ఆఫీస్కే వెళ్ళి ఆఫీస్ నుంచే డైరెక్ట్గా జూమ్ మీటింగ్లో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చారు. ఆయన ఇలా చూస్తున్నాడు, కళ్ళప్పకి చూస్తున్నాడు, ఎక్కడ తగ్గట్లేదు. మేడం అద్భుతంగా చెప్పారు ఆర్గ్యుమెంటు. మోర్ దాన్ 1 hour, చాలాసేపు 1.5 hour అనుకుంటాను జరిగింది. ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో ఆ ఫైట్ చూసి నేను ఎంతో ఆశపడి ఇన్స్పైర్ అయ్యా. అయ్యో, నేను కూడా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అయితే బాగుండేది అనిపించింది ఆ రోజు. సో ఆ పర్టికులర్ బెయిల్ పిటిషన్ డిస్మిస్ అయింది. మేడం గారిని ఇతర సందర్భాల్లో కూడా నేను అంతే కమిట్మెంట్తో చూశాను. సిన్సియారిటీ, కమిట్మెంట్, ఆనెస్టీ, వాట్నాట్ అన్నీ కలబోసి, అన్నీ మంచి గుణాలు, సద్గుణాలు కలబోసి ఉన్నటువంటి ఒక మంచి అధికారిగా ఆవిడ ఈరోజు పదవి విరమణ చేస్తున్నందుకు వారి రిటైర్డ్ లైఫ్, వారు మరి చేసిన సర్వీస్ అంతా నిస్వార్థంగా చేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారికి మంచి ఆఫ్టర్ పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్, మంచి హ్యాపీ లైఫ్, పీస్ఫుల్ లైఫ్, హెల్దీ లైఫ్, మంచి చక్కటి ఫ్యామిలీ లైఫ్ వస్తుంది. న్యాచురల్గా వచ్చి తీరాల అవకాశం లేదు, వేరే మార్గం లేదు. వారు ఆ చక్కటి అటువంటి పోస్ట్ రిటైర్డ్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ తన తదన జీవితాన్ని, తన కుటుంబం కోసం టైం స్పెండ్ చేస్తూ చక్కటి జీవితాన్ని, వారి మంచి పైయస్ జీవితాన్ని వారు గడపాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే సార్. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు, మా క్లాస్మేట్ జ్యోతి గారు, ఇతర పెద్దలకి, ముందు ఆసీనులైన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కొద్దిగా లేట్ అయింది రావడం, ఇప్పుడే రావడం జరిగింది. విజయవాడ కోర్టు వర్క్ ముగించుకుని రావడం జరిగింది. జ్యోతి గారు, నేను, మాతో ఉన్న క్లాస్మేట్స్ కొంతమంది ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. జ్యోతి గారి గురించి చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, స్టూడెంట్ లైఫ్లో మేమందరం కలిసి సిద్ధార్థ లా కాలేజ్లో ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అవ్వడం, లా కంప్లీట్ చేసుకుని ఎవరి వృత్తిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. జ్యోతి యొక్క సిన్సియారిటీ చెప్పాలంటే, ఫస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ జ్యోతి, మేము లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్. జ్యోతి గారి సిన్సియారిటీ ఫస్ట్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ అవర్ అయిపోయే వరకు కూడా సిన్సియర్గా చదివి కష్టపడి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అయింది. అసలు నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అవగానే జ్యోతి జ్యుడిషియల్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుందేమో అని అనుకునేవాడిని. కానీ ఎప్పుడు చెప్పలా, నేను ఖచ్చితంగా అవుద్ది అనుకునేవాడిని. నేను అంత కష్టపడి చదివేది. అప్పటి నుంచి తన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా వర్క్ చేసే టైంలో అదే సిన్సియారిటీ, అదే హానెస్టీ కంటిన్యూ చేసింది. మా ఇంట్లో కూడా 2 జ్యోతిలు ఉన్నారు. మా మదర్ పేరు జ్యోతి, నా డాటర్ పేరు కూడా జ్యోతి. అందుకని జ్యోతి అంటే నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన అభిమానం, గౌరవం. ఆ తర్వాత ఆవిడ నడిచిన జీవన విధానం, నడిచిన పోకడ, డ్రెస్అప్ అంతా కూడా ఆమెకి ఇంకా గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. విజయవాడ లాంటి మహానగరంలో ఏసీబీ కోర్టు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఆమె గవర్నమెంట్ తరపున చేసిన కేసెసే కానీ, గత ముఖ్యమంత్రి గారు
అరెస్ట్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు కన్సర్న్ కోర్టుకి పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఉండి ఆవిడ చేసిన విధానం, హుందాతనం ప్రతి ఒక్కరిని మేము చాలా గౌరవపడే విధంగా ఆవిడ చేసిన ప్రాసిక్యూషన్ సైడ్ చేసిన విధానం ఎంతోమందిని ఆలోచింపజేసే విధంగా తీసుకెళ్ళింది. మనుషులు మనం అందరం బ్రతుకుతూనే ఉంటాం, కానీ మనం నడిచే నడతే మనకి గౌరవాన్ని తీసుకొస్తుంది అనటానికి జ్యోతి గారి జీవితమే మనకి ఒక కళ్ళకు కట్టినట్టు కనపడే మంచి జీవితం అన్నమాట. క్లాస్మేట్స్ అందరు కూడా, మా క్లాస్మేట్స్ అందరం ఉన్నాం. అందరం ఎప్పుడు కలిసి ఏ ఫంక్షన్స్కైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయటం, వస్తున్నారా, ఎంతమంది వచ్చారు, ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు అని. 2-3 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సంపర్ సీన్ ఒకడు, జ్యోతి, మంజుల అని వరంగల్లో ఉంది మంజుల, మాధవి అని సింగపూర్లో ఒక అమ్మాయి, ఆవిడ, అట్లాగే రవి. వీళ్ళందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మమ్మల్ని అందరినీ చక్కగా నడిపించే విధానంలో జ్యోతి గారి యొక్క పాత్ర ప్రముఖమైంది. నేను వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మొన్న ఒక రోజు నేను అన్నాను సార్కి ఒక నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, లీగల్ ప్రొఫెషన్లో స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో డబ్బులు రావు, తక్కువ ఫీజు ఇస్తారు. మనం ఏదన్నా అడిగితే ఒక 10,000 అడిగామనుకోండి కేసుకి, లేదా 50,000 అడిగామనుకోండి, ₹1,00,000 అడిగామనుకోండి, వాడు 20,000 30,000 సెటిల్ చేద్దామని చూస్తాడు. అదే సీనియారిటీ వచ్చిన తర్వాత, ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత, మంచి పేరు వచ్చిన తర్వాత, కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అంటే మీరు ఎంత అడిగితే అంత ఇస్తారు. వర్దీ అడ్వకేట్ అంటే బోర్డు పెట్టకపోయినా వెతుక్కుంటూ వస్తారు. నేను అది చూసా. అది నేను లా కాలేజీలో విజయవాడలో లా కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యి ఈవినింగ్ కర్ణాటక రామారావు గారి ఆఫీస్లో వర్క్ చేసేవాడిని. 3rd ఇయర్ వచ్చేసరికి నాకు సొంత కేసులు వచ్చేసినాయి. నాకు బోర్డు పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా రాలా. నేను ఎప్పుడు అడ్వకేట్ అని బోర్డు కూడా పెట్టలా. అంటే మన యొక్క ప్రొఫెషన్లో, లీగల్ ప్రొఫెషన్లో పర్టికులర్గా సీనియారిటీ వచ్చిన తర్వాత, ఒక హానెస్ట్ అడ్వకేట్ అని పేరు వచ్చిన తర్వాత, వర్దీ అడ్వకేట్, లీగల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న అడ్వకేట్ అని పేరు వచ్చిన తర్వాత, వాళ్ళకి ప్రొఫెషన్ యొక్క ఫీజు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. వకాలత్కే ₹1,00,000 ₹2,00,000 వేసే అడ్వకేట్స్ విజయవాడలో ఉన్నారు. అంతటి స్థాయి, ప్రతిభ, జ్ఞానము కలిగిన జ్యోతి గారు ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూ చేయాలని చెప్పి నా కోరిక, మా అందరి ఫ్రెండ్స్ అందరి కోరిక. అది సార్కి, మా ప్రత్యేకమైన సార్కి విన్నపం. ఎందుకంటే డబ్బులు వచ్చేది మీకే కాబట్టి. 2, ఎప్పుడు కూడా సార్ ప్రొఫెషన్లో నమ్మి మనకి డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు. ప్రొఫెషన్లో మనము వాళ్ళ లైఫ్ అంతా మన మీద పెట్టేస్తారు. ప్రాక్టీస్లో ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళ లైఫ్ మన చేతిలో పెట్టేస్తాడు. అట్లాగే క్రిమినల్ కేసుల్లో కూడా అంతే. వాళ్ళ లైఫ్ మన చేతుల్లో పెట్టేసి శిక్ష పడినా మనమే, రిలీజ్ చేసినా మనమే. అట్లా లైఫ్ అంతా మన చేతిలో పెట్టే ప్రొఫెషన్ ఇది. మా ఫాదర్ ఎప్పుడూ చెప్పేవాడు, 2 ప్రొఫెషన్స్ ఈ భూమి మీద చాలా గొప్పవి. 1 డాక్టరు, 2 అడ్వకేట్. డాక్టర్ చనిపోయే పేషెంట్ని బ్రతికిస్తాడు, అడ్వకేట్ ఉరికంబం ఎక్కిచ్చేవాడిని వెనక్కి తీసుకొస్తాడు. ఈ 2 ప్రొఫెషన్స్ బ్రతికిస్తారు మనిషిని అని చెప్పి మా ఫాదర్ చెప్పేవాడు. అలా మేడం కంటిన్యూ చేయాలని, జ్యోతి డాటర్, సార్, మీ ముగ్గురు కూడా, వీళ్ళ అమ్మగారితో కూడా మాకు బాగా పరిచయం. అంటే మేము కాలేజ్ డేస్ నుంచి కూడా అమ్మ అనుకుంటా పిలుచుకుంటా ఉండేవాళ్ళం. మదర్ చనిపోయినప్పుడు కూడా మేము అందరం కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరం వెళ్ళి ఆవిడ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఆవిడతో ఉండటం జరిగింది. అందుకని కుటుంబంతో మాకు ఎంతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. మా ఫ్రెండ్స్, క్లాస్మేట్స్ అందరం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో అందరూ ఏమంటున్నారంటే, ఇందాక ఒకసారి చెప్పారు మాట్లాడుతూ, హ్యాపీ రెస్ట్ అని. రెస్ట్ లేదు సార్ ప్రొఫెషన్కి, లీగల్ ప్రొఫెషన్ అనేవాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. ప్రాక్టీస్ చేసి కంటిన్యూ చేయాలి. రాబోయే రోజుల్లో నిరుపేదలకి జ్యోతి గారు సహాయం చేయాలి, ఆదుకోవాలి. రాబోయే హైకోర్టు కూడా వచ్చి మన ప్రాంతానికి వచ్చేసింది కాబట్టి తన ప్రతిభను చూపించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తూ, అందరూ ఫ్యామిలీ మొత్తం హ్యాపీగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సిద్ధార్థ లా కాలేజీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ తరపున మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఒక స్నేహితురాలు ఉద్యోగ నిర్వహణలో
తన కర్తవ్యాన్ని పూర్తి చేసుకుని విశ్రాంతికి జీవనంలోకి అడుగు పెట్టిన సందర్భంలో మమ్మల్ని అందరినీ పిలిచింది. ఇది ఒక విధంగా సంతోషం, ఒక విధంగా బాధాకరం. అప్పుడే మా జ్యోతి రిటైర్మెంట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ ఆ ఉద్యోగ నిర్వహణ నుంచి పక్క తప్పుకుంటుందనే బాధ ఉంటుంది. ఆనంద్ జ్యోతి పేరు కరెక్ట్గా సూటబుల్ నేమ్, ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. జ్యోతి ఎలా వెలుగు ప్రకాశిస్తుందో మాకు స్నేహితురాలుగా, మా క్లాస్మేట్గా మమ్మల్ని మా అందరితో చక్కటి వెలుగుని నింపే ఒక వ్యక్తి. ఆనంద్ జ్యోతిని ఇప్పుడు జైకర్ చెప్పాడు, జ్యుడిషియరీ సైడ్కి వెళ్తుందేమో అని అనుకున్నామని. ఆమె ఆఫీసు టీవీ పురుషోత్తరారని ఒక ఫేమస్ అడ్వకేట్ విజయవాడలో, వాళ్ళ ఆఫీసులో జాయిన్ అయింది. ఆమె జడ్జి అవుద్దని అనుకున్నాం, కానీ దురదృష్టవశాత్తు వాళ్ళ నాన్నగారు హత్యగావించబడ్డం, ఆ ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆమె ప్రాసిక్యూటర్గా తన జీవనయానాన్ని కొనసాగించింది. చాలామంది జ్యోతికి ఎలాగ ఉద్యోగం వచ్చింది అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు కాబట్టి కారుణ్య నియామకం కాబట్టి వచ్చింది అనుకుంటారు. అది కారుణ్య నియామకం కాదు, అది ఒక త్యాగానికి, అకుటింత దీక్షకి, ధైర్యానికి నిలబడిన వాళ్ళ నాన్నగారి వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించినందుకు గాను ఆయన హత్యగావించబడితే ఈ దేశం కోసం, ఈ రాష్ట్రం కోసం త్యాగం చేశాడు కాబట్టి ఆ ఉద్యోగం మా ఆనంద్ జ్యోతికి వచ్చింది. అది ఆమె ఉద్యోగమే ఒక త్యాగంతో కూడుకున్న ఉద్యోగ నిర్వహణ. దాన్ని అదేవిధంగా ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మాతో మేము డిఫెన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రాసిక్యూషన్ జ్యోతి ఉన్నా కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా, ఫేవరిజం లేకుండా తన విధిని తను నిర్వర్తించింది. అది ప్రతి వ్యక్తికి, ఇక్కడ చాలామంది పోలీస్ ఆఫీసర్లకి తెలియజేయాలని చెప్తున్నాను. ఒక జడ్జి గారు అమ్మాయి 498 పెడితే అల్లుడు తరపున నేను, అమ్మాయి తరపున జ్యోతి ఒక కేసు నిర్వహించాం. కానీ ఎక్కడా కూడా తాను శ్రీనివాస్ ఆపోజిట్ వచ్చాడు, ఇదో న్యాయం చేయాలి, ఇతను సహాయం చేయాలని కూడా ఎక్కడా కాకుండా, రాజీ పడకుండా తాను కేసు చేసింది. అటువంటి ఆనంద్ జ్యోతి ఈరోజు ఇక్కడ పదవి విరమణ చేస్తుంది. కానీ ఆమె పదవి విరమణ చేసినా కూడా సమాజం పట్ల సామాజిక దృక్పథం ఆనంద్ జ్యోతికి చాలా ఎక్కువ. ఎందుకంటే తన తండ్రి వారసత్వం. ఎమాన్యుయల్ రాజు గారు ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయకపోతే ఆయన బతికుండేవాడు, ఆమె జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ అయ్యేది. తన వృత్తి ధర్మం కోసం ఒక వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం వల్ల, ఆ రోజు నాకు తెలిసిన వరకు ఆ ఫ్లైట్లో అన్నట, చాలా నష్టపోతావు నువ్వు అని ఎమాన్యుయల్ రాజు గారిని ఆ వ్యక్తి హెచ్చరించాడు. ఆ హెచ్చరికను కూడా ఖాతరు చేయకుండా ఆయన తన విధి నిర్వహణలో ఉండగా మార్నింగ్ 4:30కి ఆయన స్టార్ట్ అవుతాడంట ఉద్యోగం. టీ తాగుతుంటే ఆయన షూట్ చేశారు. అది మాకు ఒక షాకింగ్ న్యూస్. ఆ సందర్భంలో ఆమెకి ఉద్యోగం రావడం, మా బాధ ఏంటంటే ఆమె జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్లు అయ్యి న్యాయమూర్తిగా ఉంటే ఇంకా ఎక్కువ సేవ చేసేదేమో సమాజానికని మా అభిప్రాయం. ఏదేమైనా ఒక పదవీ విరమణ, ఉద్యోగ విరమణ అనేది ఒక మన యొక్క జీవనయానంలో ఒక భాగం, ఒక అధ్యాయం. నూతన అధ్యాయంలో ఇంకా నూతన ఉత్సాహంగా ఆనంద్ జ్యోతి ఉండాలని, ఆమె, ఆ పాప, వాళ్ళ కుటుంబం, వాళ్ళ భర్త గారికి వారందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. I now request Shri Kancharla Ravikumar Garu, Advocate Vijayawada, to speak precisely few words about my guest of honor. నేను చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతారని అందరు అనుకుంటారు, బట్ ఎక్కువ మాట్లాడతాను, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మాట్లాడను. ఎందుకంటే 2 అయిపోయింది. మా మిత్రుడు జైకరు, సంపరశ్రేణు చాలా విషయాలు చెప్పారు. నేను ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోను, జస్ట్ 2 minutesే చెప్తాను. జ్యోతి గారి గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది, కానీ అవన్నీ చెప్పను ఎందుకంటే టైం లేదు కనుక. జ్యోతి గారు ఈజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ, ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్. మేము లా కాలేజీలో చేరిన దగ్గర నుంచి జ్యోతి గారు తెలుసు. అంతకు ముందు నుంచి వాళ్ళ ఫాదరు, పేరెంట్స్ మాకు తెలుసు, నాకు పర్సనల్గా. తను చదువుకునే రోజుల్లో చదువు తప్ప ఏమీ తెలియదు. ఇప్పుడు ప్రాసిక్యూషన్ సైడ్ చేసింది అంటే సబ్జెక్టు పరంగా తను ఎంత వొరేషియస్గా వర్క్ చేసింది అనేది మేము ఎప్పుడు అనుకుంటాం. మా సంపర్ చెప్పాడు, ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అన్నమాట, ఫస్ట్ బెంచి. మేమే మధ్యలో ట్రైన్లో రావటం, మళ్ళీ ట్రైన్ పోతే మళ్ళీ మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోతాం. అందుకే మేము కూడా షైన్ అయ్యాం ప్రాక్టీస్లో చదవటం ఒకటమే కాదు, ఈ మిగిలిన వ్యవహారాలు కూడా ఉండాలి. సరే, ఏదైనా తన జీవిత కాలంలో
నేను సామాజిక స్పృహ నాలో చాలా ఉంది, నేను చదువుకున్న దాన్ని బట్టి. నాకు తెలిసి అంత ఇన్నోసెంట్, సేమ్ టైం డెడికేటెడ్ టువర్డ్స్ ప్రొఫెషన్, ఫ్యామిలీ అండ్ టువర్డ్స్ ది రిలేటివ్స్. చాలా చాలా ప్రేమిస్తుంది అందరినీ, అందరూ కావాలా, అన్నిట్లో ఉండాలా. ఎక్కడన్నా ఒక ప్రోగ్రామ్ అప్పుడప్పుడు మేము తరోగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళిందంటే 5 మినిట్స్లో సెట్ చేస్తుంది అక్కడ. అప్పుడు వరకు ఏమి లేదు. అట్లాంటి డెడికేషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సర్వీసెస్, చాలా సిన్సియర్ ఫెలో. ఇప్పటికీ మన వాళ్ళు మాట్లాడినట్లు ఇది రిటైర్మెంట్ కాదు, ఓన్లీ ప్రాసిక్యూషన్ సైడ్కి మాత్రమే రిటైర్మెంట్. సో నెక్స్ట్ ఆవిడకు ప్రొఫెషన్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలని మా అందరి అభిలాష. మేము ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కూడా అనుకుంటుంటాం. ఎందుకంటే ఇంత బిజీగా ఉండి ఒక్కసారి ఇంట్లో ఉంటే ఎవరైనా ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతారు. మాకు తెలుసు, మేము పరిగెత్తినంత వరకు హుషారుగా ఉన్నాం. ఒక్కసారి ఇంట్లో ఉంటే ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతాం. కానీ మా సిన్సియర్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలా, కనీసం అడ్వైజ్ అన్నా ఇవ్వటానికి కొంత టైము పెట్టుకోవాలని నా సిన్సియర్ అడ్వైజ్. మీలాంటి వాళ్ళు ఇంత జ్ఞానం ఉండి ఇంత చదువుకుని ఇంట్లో ఉంటే ఆ జ్ఞానాన్ని 10 మందికి కనీసం అట్లీస్ట్ సర్వీస్ సెంటర్ అన్నా పెట్టండి. మా విల్సన్ గారు పెట్టినట్లు ఎవరికన్నా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కనీసం కొంతమంది కన్నా ఉపయోగపడుతుంది. సో నేను ఎందుకంటే ఎక్కువ మాట్లాడను, కానీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. మేము లేటుగా వచ్చాము, చాలా టైం అయింది అనుకున్నాం, కానీ ఆఫ్కోర్స్ మేము కొంచెం సమయానికి వచ్చాం. ఆవిడకి దేవుడు ఇంతవరకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి, ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి, అన్నిటిని బట్టి ప్రత్యేకంగా నేను దేవునికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఆవిడకి ఇంకా ముందు జీవితంలో కూడా ఆ దేవుడు అన్ని విధాలుగా తోడుగుండి నడిపించాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలిసి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే. ఆమె నాకు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు మా నాన్నగారు కలిసి పనిచేశారు. వాళ్ళిద్దరూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత మేము సర్వీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మేమిద్దరం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఇక్కడ జ్యోతి గారి సర్వీస్ గురించి చాలామంది చెప్పారు. ఆమె చాలా డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేశారు. అది అందరికీ ఆమె పనిచేసిన దగ్గర అందరికీ తెలుసు. కానీ అందరికీ తెలియని విషయం ఏంటంటే షీ ఈజ్ ద సీనియర్ మోస్ట్ పీపీ ఇన్ ది ట్విన్ స్టేట్స్. ఉభయ రాష్ట్రాల్లోనూ సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్ ఆమె. జోనల్ సిస్టమ్ మూలాన పోలీస్కి, ఏపీపీలకి జరుగుతున్న నష్టానికి ఎగ్జాంపుల్ ఆమె. జోనల్ సిస్టమ్ మూలాన ప్రమోషన్స్ లేకుండా పోలీసు ఏ విధంగా వేరే జోన్స్ వాళ్ళు ముందు పైకి వెళ్ళిపోతున్నారో అలానే ఏపీపీలు కూడాను ఈ జోన్లో ఉండి నష్టపోయిన ఏకైక వ్యక్తి జ్యోతి గారు. 93లో సర్వీస్లోకి వచ్చి సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్ అయ్యుండి ఆఖరికి డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా రిటైర్ అవుతున్నారు. డిఓపిగా రిటైర్ అవ్వాల్సిన వ్యక్తి డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా రిటైర్ అవుతున్నారు. అది నాకు ఎప్పుడూ బాధగానే ఉంటుంది. నేను ప్రతి మీటింగ్లోనూ చెప్తుంటాను. కానీ ఆమె చిన్న పోస్టా పెద్ద పోస్టా అని లేకుండా తన పోస్ట్కి తను న్యాయం చేశారు. ఇక ముందు కూడా ఆమె తన సర్వీసెస్ కంటిన్యూ చేయాలని, భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని, ఆమె సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆమెకి ఇంకొక విషయం నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయిన ఒక 2-3 సంవత్సరాల క్రితం వరకు వాళ్ళ మదర్ బతికున్నారు. ఆమెకి వెన్నుపూస లాంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆమె హస్బెండ్. ఆయన దొరకడం ఆమె అదృష్టం. అలా ఆమె ఫుల్ ప్లెడ్జ్డ్గా జీవితంలో అన్నీ అనుభవించారు. ఇక ముందు కూడా అలానే సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. Thank you, ma'am. Now may I request Radhakrishnam Raju sir, additional PP retired, to speak a few words about. ఆనంద జ్యోతి అంటే మా ఇద్దరు ప్రయాణం జర్నీ ఒకసారి స్టార్ట్ అయిందని చెప్పొచ్చు. 1996. కానీ మా సిస్టర్ నాకంటే ముందు 3 ఏళ్ళ ముందు జాయిన్ అయింది. కానీ ఎప్పుడైతే నేను సర్వీస్లోకి వచ్చానో ఆ రోజు నుంచి నా సిస్టర్స్ తోటి నాకు అనుబంధం ఉంది. వీఆర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అనే పిలుచుకుంటాం ఇప్పటికీ. తను డైనమిక్ అని ఇప్పుడు అందరూ చెప్పారు. ఎప్పుడూ డైనమిక్కే. తను రిటైర్ అయిపోలేదని చెప్పడానికి కోసం పైకి వచ్చాను. బేసిక్గా ఏంటంటే సార్, దెర్ ఈజ్ నో రిటైర్మెంట్ ఫర్ అన్ అడ్వకేట్. వీఆర్ చేంజింగ్ అవర్
క్లయింట్, దట్స్ ఇట్. జ్యోతి తన క్లయింట్ని మార్చుకుంటుంది. ఇప్పుడు దాకా స్టేట్ గవర్నమెంట్ తన క్లయింట్ అయితే, రేపొద్దున పబ్లిక్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఎవరికైనా సరే తను ఫైట్ చేస్తుంది. ఫైట్ చేయాలని నేను ఈ సభా వేదికగా మా సిస్టర్ని కోరుకుంటున్నాను. నీడీ పీపుల్కి తను ఎప్పుడూ నిలబడుతుంది. ఎందుకంటే మేము కృష్ణా జిల్లాలో పనిచేసాం, ఇద్దరం కలిపి ఒక 5 ఏళ్ళు. మాకు చాలా అనుబంధం ఉంది. తను వెస్ట్ గోదావరి చేసింది. మా ఫాదర్కి కూతురు. ఇప్పుడు కూడా అడిగారమ్మా, చెప్పమని చెప్పారు నాన్నగారిని గురించి. చెప్పొచ్చాను. ఎందుకంటే మా ఊర్లో పనిచేసింది, పాలకొల్లో పనిచేసింది. మా ఫాదర్కి చాలా క్లోజ్. తను ఎక్కువ వెళ్తుండేవారు తన ఇంటికి. కూతురుగా ఫీల్ అవుతారు. మాకు చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది. నో రిటైర్మెంట్ ఫర్ జ్యోతి. ఎవరు ఫీల్ కావద్దు. తనకి చూపు, వినికిడి, మాట ఉన్నంతసేపు 90 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు వచ్చినా సరే తను వర్క్ చేస్తుంది. షీ విల్ కంటిన్యూ హర్ లైఫ్ ఇన్ ది ప్రొఫెషన్. షీ విల్ ఓన్లీ చేంజ్ ది క్లయింట్, దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు దాకా స్టేట్కి చేస్తుంది, తర్వాత నీడీ పీపుల్కి చేస్తుంది, తర్వాత సర్వీస్ అంతా కూడా సమాజ సేవ చేస్తుంది. ఐ విష్ హర్ లైఫ్ 100 ఇయర్స్ ఆనందంగా పనిచేసి, కోర్టులో పనిచేసి, ఆఖరి శ్వాస వరకు కోర్టులో పనిచేసి, నీడీ పీపుల్కి పనిచేసి తన శాశ్వత జీవితాన్ని గడపాలని నేను కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను. Thank you, sir. Now I request her better half, Shri V. Sridhar sir, Additional Director of Agriculture, to come and speak a few words, because ఆయన కంటే మించి మేడం గురించి ఫస్ట్ ఎవరికి తెలీదు. సో వీ వాంట్ టు లిజన్ ఫ్రమ్ యూ అబౌట్ మ్యామ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. వేదిక కలిగించిన పెద్దలకి, కలీగ్స్ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ షీ ఈస్ గెటింగ్ రిటైర్డ్ టుడే. ఎందుకంటే మాకు టైం చాలా తక్కువ దొరికేది. అంటే మేము రోజుకి ఇంచుమించుగా ½ అన్ అవర్ కానీ 1 అవర్ కానీ క్వాలిటీ టైం మాత్రం స్పెండ్ చేసేవాళ్ళం. మార్నింగ్ సోఫాలో కూర్చొని కాఫీ తాగడం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. రోజంతా ఇద్దరం కలిసి ఉండొచ్చు. నేను కూడా రిటైర్ అవుతున్నాను సూన్. అందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఒక గవర్నమెంట్ మాకు 2 సంవత్సరాలు బోనస్ ఇచ్చింది, ఇంకో గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇంకో 2 సంవత్సరాలు బోనస్ ఇచ్చింది. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎంజాయ్డ్ 4 years ఆఫ్ బోనస్ సర్వీస్. సో నో రిగ్రెట్స్. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ జ్యోతి. షీ కుడ్ బ్యాలెన్స్ బోత్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వెరీ నైస్లీ. దాంట్లో దేనికి కూడా డ్యామేజ్ చేయకుండా ఇంట్లో యాజ్ ఎ హౌస్ వైఫ్ ఉండేది. అదేవిధంగా కోర్టులో మీకు తెలిసిందే అంతా. ఆ విధంగా చాలా చక్కగా ఉద్యోగం చేసింది. మంచి పేరు మీరు అందరూ చెప్తుంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. చాలా బాగా ఉద్యోగం చేసింది అనేసి నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను జ్యోతి గురించి. మీరు అన్నట్టు యాజ్ హర్ విష్. ఎలాగంటే ప్రొఫెషన్ కంటిన్యూ చేస్తుందా తర్వాత అడ్వకేట్గా అన్నది తన ఇష్టం. షీఈ్ వెరీ యాక్టివ్. మొదటి నుంచి కూడా షీఈ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. చాలా బాగా ఆమె ఏ పనైనా కానీ చేసేది. మా రిలేషన్స్ అంటే రిలేటివ్స్లో కూడా షీ యూస్ టు బి వెరీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీబడి. అందరినీ కూడా బాగా చూసుకుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంకెక్కువ మాట్లాడితే మీకు ఆకలి మొదలైంది మీ అందరికీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరందరూ ఇన్విటేషన్ పుచ్చుకొని ఎంత దూరం నుంచన్నా మీరు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now I request Shardamani madam to address a few words about our guest of honor. ఈరోజు రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ చేస్తున్న జ్యోతి గారు, నా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అప్పుడు జ్యోతి గారు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రాజమండ్రి వచ్చారు. సేమ్ అడ్రస్లోనే మేమిద్దరం అప్పుడు పరిచయం అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు స్టిల్ టుడే మేము కంటిన్యూ అవుతున్నాము. బట్ మేమిద్దరం కలిసి వర్క్ చేసింది మాత్రం లాస్ట్ 4 months. ఐ థింక్ ఫస్ట్ పోస్టింగ్ అప్పుడు మాకు ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు, జాయినింగ్ ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు సారు వచ్చి నా దగ్గర ఆర్డర్ కాపీ తీసుకెళ్లారు. ఫస్ట్ అప్పుడు చూశాను, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ అప్పుడు చూస్తున్నాను సార్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే, జ్యోతి గారి ఆడపడుచు మా ఫ్రెండ్, నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, బెంచ్మేట్, క్లాస్మేట్ అనిత కూడా ఇక్కడే ఉంది. చాలా సంతోషం. ఎప్పుడో స్కూల్లో మేము 6th to 10th క్లాస్ వరకు కలిసి చదువుకున్నాం. తర్వాత మళ్ళీ రిటైర్డ్ ఫంక్షన్కి ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. చాలా సంతోషం. జ్యోతి గారు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ యొక్క వదిన గారు అవ్వటం నాకు ఇంకా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. బార్ ప్రెసిడెంట్ ఏలూరు గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. సీతారాం సార్. వేదిక మీద ఉన్న
రోజు రిటైర్డ్ అవుతున్న జ్యోతి గారు, శారదా మేడం గారు, డిస్ట్రిక్ట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఏవి నారాయణ గారు, వేదిక కింద ఉన్న జిల్లాలో ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళందరూ ఏపీపీస్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా పోలీస్ ఆఫీసర్స్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఇందాక చెప్పినట్లుగా నేను కూడా కొంచెం లేట్గా వచ్చాను. జ్యోతి గారి గురించి ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు మాకు ఒక గవర్నమెంట్ వచ్చి 2 years బోనస్ ఇచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇంకో గవర్నమెంట్ వచ్చి 2 years బోనస్ ఇచ్చింది అని చెప్పారు. ఆ ఇవ్వటం వల్లే ఏలూరుకి ఆవిడ రావటం వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకి ఒక అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. లేకపోతే మేము మిస్ అయ్యేవాళ్ళం. నేను అంత ఇదిగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలా షార్ట్ టైం ఇక్కడ చేసినప్పుడు నేను ఆ కోర్టులో ఒక సిసి ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్లో ఒక విట్నెస్ని ఎగ్జామ్ చేసినప్పుడే నేను అప్పయ్యారు ఆయన. అది కాకుండా ఆవిడ డెడికేషన్ ఎక్కువ అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఐ అబ్జర్వ్డ్ హర్ వైల్ షీ ఈజ్ అపోజింగ్ ఏ బెయిల్ అప్లికేషన్. ఎక్కడి వరకు వెళ్తారంటే రైట్ ఫ్రమ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ అంటిల్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంత ఉందో అంతా కూడా బెంచ్కి సబ్మిట్ చేశారు. నేను పర్సనల్గా విట్నెస్ నేను చూశానండి. అంత స్ట్రెయిన్ తీసుకుని చెప్పారు. కాబట్టి ఇప్పుడు రిటైర్డ్ ఏపీపీ గారు మా సిస్టరా అని చెప్పారు చూడండి, ఆయన అన్నట్లుగా డెఫినెట్గా మేడం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆయన చెప్పారు మీ హెల్త్ బాగున్నంత కాలం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలని నేను కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కి నమస్కారాలు తెలియకుంటూ ధన్యవాదాలు చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెంకటనారాయణ గారు మాట్లాడు. ప్రెసిడెంట్ బార్ అసోసియేషన్, మా పాత మరియు కొత్త డిడిఓపి మేడం శారదామణి గారికి, మేడం ఇన్ఛార్జిగా చేసేవారు. తర్వాత మేడం వచ్చాక ఆవిడ ఇదే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆవిడకే ఇన్ఛార్జి ఇచ్చారు. అలాగే మా జ్యోతి మేడం వచ్చి మా దగ్గర చేసిన టైము 4 months అయినప్పటికీ కూడా అందరితో బాగా ఇదిగా కలిసిపోయి మేడము ఎవ్రీ మంత్ మీటింగ్సే కండక్ట్ చేస్తూ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా మాతో బాగా ఇదిగా ఉన్నారు. మేడం గురించి వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్, సీనియర్ అడ్వకేట్స్ విజయవాడ బార్ అసోసియేషన్ నుంచి కానీ విల్సన్ గారు, డిఎస్పి గారు వీళ్ళందరూ కూడా చెప్పున్నారు. వాళ్ళకున్న అనుబంధాన్ని గురించి కూడా చెప్పున్నారు. మేడం మీరు రిటైర్ అవుతున్నారు అనేది కాదు, కొత్త జీవితంలోకి వెళ్తున్నారు. మేడం మీరు విజయవాడ, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ విజయవాడలో ఉన్నారు, మీరు విజయవాడలోనే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను నేను. విజయవాడలో మళ్ళీ మీరు ఫ్రెష్గా ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసి మీరు కొన్ని 100,000 కేసులు ప్రాసిక్యూషన్ తరపున చేసున్నారు. మీకు ప్రాసిక్యూషన్ చేయగలరు, డిఫెన్స్ చేయగలరు, మీకు అదంతా అనుభవం ఉంది కనుక మీరు మంచి మంచి కేసులు మీరు చేయాలని, మా క్లయింట్స్ విజయవాడ ఏదైనా ఉంటే మీకు రెఫర్ చేసి మీ ద్వారా కేసులు మేము చేయించుకోవాలని మా కోరిక మేడం. మీరు లాస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మంచి అడ్వకేట్గా విజయవాడలో చేయాలని. అదేవిధంగా మొన్న ఒక రిటైర్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఇలాగే ఒక మేడం గారు రిటైర్ అయితే అందరూ మేడం గారి గురించే చెప్పారు, సార్ గురించి ఎవరు చెప్పలా. మా శ్రీధర్ గారు సార్ దొరకటం మేడం గారికి ఎంత అదృష్టమో, మేడం గారు దొరకటం సార్కి అంతే అదృష్టం. వాళ్ళిద్దరూ రిటైర్మెంట్ లైఫ్ని హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలని, వారి పాప కూడా మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలని, ఆ విధంగా అవకాశాలు కల్పించాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను.
మార్నింగ్ 10 ఉండడం, ఈవినింగ్ 5 ఉండడం నాకు అలవాటు. అట్లాగే చేశాను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. ఆ విషయంలో మాత్రం నేను అంత డిసిప్లిన్ నాకు అలవాటు అవడానికి కారణం మా అమ్మ నాన్నగారే. ఫస్ట్ నుంచి అంత డిసిప్లిన్గా పెంచారు. అందుకే సమూహంగా మా అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఈ సందర్భంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను, వాళ్ళు లేకపోయినా సరే. అదేవిధంగా మా అత్తయ్య గారు కానీ మామయ్య గారు కానీ అందరూ. తర్వాత ఈ ముఖ్యంగా ఈ జాబ్ గురించి చెప్పాలంటే అందరూ చేసినటువంటి ఆఫీసర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అసలు వాళ్ళ గురించి నేను ప్రసాద్గా చెప్పాను. వెళ్ళడం చాలా బాగా అసలు ఆ కేసు గురించి అయితే తర్వాత 2-3 నెలల వరకు వెళ్ళడం కూడా ఉండి పనిచేసాం. అంత డెడికేషన్ చేసేవాళ్ళు అది ఒక్కటే కాదు, అందరూ ప్రతి ఆఫీసర్స్ చేయబట్టే, అందరూ అలా చేయబట్టే నేను ఇంత బాగా సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలిగాను. అంటే అందరి కోఆపరేషన్ ఉండబట్టి చేయగలిగాను. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అడ్వకేట్స్ కానీ సపోర్ట్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఉండబట్టి నేను ఇంత బాగా చేయగలిగాను. తర్వాత ఈ రోజు వచ్చి నా గురించి చాలా చెప్పారు. అలా మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎంత ఓపికగా పెట్టారు. ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానండి. చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు. నేను విజయవాడైతే అందరికీ కన్వీనియంట్గా ఉండేది, కానీ నేను ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను ఏలూరులోనే పెట్టాను. అని మెయిన్ ఏంటంటే ఇంకొకడు జనరల్గా ఏంటంటే మా టీపీ అందరూ కూడా మీరు ఇవ్వడం కాదు కూడా మేము ఇవ్వాలి అన్నారు. నేను అన్నాను నేను 33 years నేను సక్సెస్ఫుల్గా చేశాను కాబట్టి నేను హ్యాపీగా నేను ఇస్తాను, మీరందరూ ఇవ్వడం కాదని చెప్పి నేను ఇచ్చాను. నేను ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఏదో అనుకున్నాను. ఆయన విజయవాడ నుంచి కానీ తర్వాత ఇక్కడ డిఎస్పీ గారు అమలాపురం నుంచి ఇచ్చారు. తర్వాత తాడేపల్లి నుంచి ఇద్దరు డిఎస్పీ లక్ష్మీనారాయణ గారు, ధనంజయ్ గారు అందరూ కూడా వచ్చారు. అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నానండి. ప్రతి ఆఫీసర్కి నా ఫ్రెండ్స్, నా కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా విజయవాడ తెచ్చారు. నలుగురు అయితే నేను చెప్పిన టైంకి ఎగ్జాక్ట్గా 12 వచ్చారు. వాళ్ళు చాలాసేపు వెయిట్ చేశారు. ఈ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడం వల్ల మీకు క్షమించండి. తర్వాత ఇంత సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి